आम आदमी पार्टी की स्मार्ट मूव पहली लिस्ट दे विच ऐलाने 10 उम्मीदवार सारे मौजूदा विधायकों को दित्ती टिकट कांग्रेस का तंज विधायकों की पार्टी छड्डण दे डरों आप ने कीता ऐलान। अकाली दल दा चन्नी सरकार ते बड़ा इल्जाम सुखबीर नूं फसाउण दे लई राज भवन के गेस्ट हाउस दे विच कांग्रेस ने रची साजिश कहा गवर्नर तो मंगांगे बैठकां दीआं सीसीटीवी तस्वीरां। न्यूज़ 18 ते अकाली आगू वरदेव सिंह नोनीमान ने मन्निया तस्वीरां दे विच गोली चलाउण वाला मैं ही सेल्फ डिफेंस दे विच कीता सी फायर। कांग्रेस विधायक परमिंदर पिंकी दी शहर ते हमला होण दा लगाया इल्जाम। बेअदबी मामले दे विच राम रहीम तो दोबारा पुछगिछ करना चाहती है सिट। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट अगे रखी मंग रिपोर्ट दाखिल करने के लिए सिट ने मंगिया 4 हफ्तियां का समा। सोनीपत के निशा दहिया कतल मामले दे विच 2 होर गिरफ्तार। दिल्ली तो मुख मुलजम कोच और उसका साथी गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सैल ने किया काम। लश्कर तोयबा ने 8 रेलवे स्टेशनों को उड़ाउण की दी धमकी। अंबाला के DRM को आई धमकी भरी चिट्ठी। मामले की जांच के जुटी पुलिस। पटियाला के शहीद जवान मलकीत सिंह का किया गया संस्कार। हिमाचल के सुंदरनगर के रेस्क्यू ऑपरेशन दौरान गवाई सी जान। विधायक ने परिवार के नाल मुलाकात कर सरकारी मदद का किया ऐलान। सत श्री अकाल। इस समय बुलेटिन च बहुत बहुत स्वागत। मैं तुहाडे नाल गुरजोत संधू। सो आपने उम्मीदवार ऐलान दिते ने। आम आदमी पार्टी दे वल्लों अपनी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी गई है। सो आप दे वल्लों उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी होने तो बाद हालांकि जवाब भी आ रहे हैं, बयान भी आ रहे हैं, पर फिलहाल पहली लिस्ट जी जारी हो चुकी है। सो पहली लिस्ट के 10 उम्मीदवारों का नाम ऐलानिया गया। पहली लिस्ट के मौजूदा विधायकों को ही टिकट दी गई है। दड़बा तो हरपाल चीमा, जगरांव तो सरबजीत कौर माणूके, सुनाम तो अमन अरोड़ा, कोटकपूरा तो कुलतार सिंह संधवा, तलवंडी साबो तो बलजिंदर कौर, बरनाला तो मीत खियर, गुरमीत सिंह नादना, गढ़शंकर तो जयकिशन रोड़ी, निहाल सिंह वाला तो मनजीत बिलासपुर, बुढलाडा तो प्रिंसीपल बुद्धराम, महलकला तो कुलवंत पंडोरी। सो ये उम्मीदवार जिहड़े ने ऐलाने गए हैं और पहली लिस्ट आम आदमी पार्टी के वालों जारी कर दी गई है। हालांकि हुण तक की गल की जाए तो श्रोमणी अकाली दल के वालों ज्यादातर उम्मीदवार ऐलान दिए गए हैं और कांग्रेस के वालों अजे तक कोई उम्मीदवार नहीं ऐलानिया गया। पर आम आदमी पार्टी के वालों उम्मीदवार जिहड़े ने वो ऐलाने गए हैं और पहली लिस्ट जारी की गई है। 10 उम्मीदवारों का ना ऐलान किया गया। पर दस दिए कि जिहड़े मौजूदा विधायक ने उन्होंने ही उन्हों दी ही सीटां तो ऐलान दिता गया उम्मीदवार। और उस तो बाद हालांकि कई तरह के सवाल जोड़े ने उठ रहे हैं। कांग्रेस के वालों सवाल किए गए हैं। उन्होंने कहना कि डर है, इस करके ही जोड़े उम्मीदवार ने हाल ही ऐलाने गए हैं। और सो दस दईए कि रुपिंदर कौर रूबी जोड़े ने वो पिछले तो पिछले दिन कांग्रेस के शामिल हुए सन। सो उस तो बाद हाल ही लिस्ट सामने आई है जो मौजूदा विधायकों के ही नाम ने। इस उम्मीदवार की गल की जाए दड़बा हल्के तो हरपाल चीमा ने, जगरांव तो सरबजीत कौर माणूके। फिर तो एक बार दस दईए कि उम्मीदवार की लिस्ट की कुछ है। 10 उम्मीदवार ऐलाने गए हैं। सुनाम तो अमन अरोड़ा ने, कोटकपूरा तो कुलतार सिंह संधवा ने, तलवंडी साबो तो बलजिंदर कौर, बरनाला तो मीत खियर, गढ़शंकर तो जयकिशन रोड़ी, निहाल सिंह वाला तो मनजीत बिलासपुर, बुढलाडा तो प्रिंसीपल बुद्धराम, महल कला तो कुलवंत पंडोरी। सो इन्होंने उम्मीदवारों मैदान में उतार दिया गया। इस तो पहला श्रोमणी अकाली दल के वालों अपने ज्यादातर उम्मीदवार मैदान में ऐलान दिए गए हैं। हालांकि चोण जाब्ता अजे नहीं लग्या, थोड़ा समा जो बाकी है। पर एक बार ग्राफिक के जरिए तुहानूं जरूर विखा पा रहे हैं कि किहड़े उम्मीदवारों चोण मैदान में उतारिया गया 2022 के लिए। 2022 दीआं विधान सभा चोणां ने और 117 सीटां दे विचों फिलहाल पहली लिस्ट आम आदमी पार्टी की 10 उम्मीदवारों की सामने आई है जो कि सारे ही विधायक ने मौजूदा और सब नूं जिहड़ा उन्हां दी सीट दे दी गई है उम्मीदवारी के तौर पर। और बलजिंदर कौर जिहड़े ने तलवंडी साबो तो उम्मीदवार ऐलान दिए गए हैं। हरपाल चीमा दड़बा तो। सो ये लिस्ट जी है तुसीं ग्राफिकली भी एक बार स्क्रीन पर जी एक पासे देख पा रहे हो। सो दस दईए कि अजे तक कांग्रेस के वालों किसी भी चोण मैदान के उम्मीदवार के वजों उतारिया नहीं गया है। पर श्रोमणी अकाली दल के वालों ज्यादातर सीटां ते जिहड़े उम्मीदवार ने वो अपने उतार दिए गए हैं। सो उन्होंने वालों अपन तैयारियां भी शुरू कर दी गई ने। पर उधर आम आदमी पार्टी की गल की जाए तो इन्हां दे वालों फिलहाल उम्मीदवार जिहड़े ने वो 10 पहले उतारे गए हैं। उम्मीदवारों की जी लिस्ट है वह पहली सामने आ चुकी है और ज्यादातर जिहड़े ने वो सारे ही विधायक ने
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 2022 ਦੀ ਚੁਣਾਵੀ ਜੰਗ ਹੈ, ਅਜੇ ਉਹਦਾ ਬਿਗੁਲ ਜਿਹੜਾ ਵੱਜਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਪੇਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੰਨ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਭ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਕੰਮਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ 2017 ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ 10 ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ LOP ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੜਬੇ ਤੋਂ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 10 MLA ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖੂਬੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਪਹਿਲੇ 10 ਜਿਹੜੇ MLA ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੋਗੇ? ਮੈਂ MLA ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ MP ਹਾਂ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜੋਗੇ? ਪਾਰਟੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹੂਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ MP ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਲੜਿਆ ਸੀ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਫਾਈਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਲਗਭਗ 58,60,000 ਵੋਟਾਂ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਈਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਨੇ 10,000 ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ 15 ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਪਾਰਟੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹੂਗੀ ਮੈਂ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ। ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆਗਾ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਦਿਨ ਆਈ ਆ ਔਰ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤ, ਸੌਰੇ ਹਿੱਤ, ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਸੀਗੇ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬੜੇ ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਚੱਕਿਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਰੁਪਿੰਦਰ ਰੂਬੀ ਜੀ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਦੂਸਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਜੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਹਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਗਏ ਨੇ, ਕੀ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੂਬੀ ਜੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਥੱਲੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਵੀ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਵੀ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਵੀ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ CM ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੂਗੀ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਾ BJP ਨੇ, ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ CM ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਦਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ। ਸੋ ਉਧਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਤੰਜ ਕੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੈਨਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਤੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਅਸਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਕਲੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੀ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਦੇਖ ਲਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਹੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ MLA ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਰਹਿਣੇ ਫਿਰ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ, ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ। ਡਿਪਟੀ CM ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਸ਼ੇ ਤੇ SFT ED ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਖੁੱਲੇਗੀ। ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕ ਔਰ DGP ਬਠਿੰਡਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੇਂਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤਰਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਸਭ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ 4 ਸਾਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰੌਲੀ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 7ਵਾਂ ਜਾਂ 8ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਲਿਖੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਹੋਮ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਾਈਲ ਆਈ ਆ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, 4 ਸਾਲ 'ਚ ਫਾਈਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ ਸਾਡੀ, ਇਹ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਤੇ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਪੂਰੀ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ੋਨ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ DIG IG ਔਰ SSP ਉਹਨਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ PO ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ, ਉਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ, ਹਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿ ਕੀ ਉੱਥੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ। ਵੈਲੀ ਬਾਬਾ 40 ਚੋਰ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੋਰ ਹੀ ਉਹੀ ਆ। ਤੇ ਕੱਲ ਕਿਉਂ ਉੱਠ ਕੇ ਦੌੜਿਆ? ਉਹ ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਰੋ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਵੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ED ਦੀ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਖੋਲ ਲਓ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ 18 ਤਰੀਕ ਡੇਟ ਪਈ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੇਸ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਖੁੱਲਣਗੇ। ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਖੁੱਲੇਗੀ ਔਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਵੀ ਖੁੱਲੇਗੀ ਤੇ ED ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਖੁੱਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬਿਆਨ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਔਰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਮਜੀਠੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉੱਠ ਕੇ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਵਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੋਨੀਮਾਨ ਦਾ ਕਬੂਲਨਾਮਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ, ਜੋ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ। ਸਭ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਸਨ। ਸੋ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਸੀ ਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨੋਨੀਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਬੂਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹੱਥ ਜੋ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਨ ਹੈ, ਵੈਪਨ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫਾਇਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਸੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਨੋਨੀਮਾਨ ਨੇ ਖੁਦ ਮੰਨਿਆ। ਨੋਨੀਮਾਨ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਮਿੰਦਰ ਪਿੰਕੀ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਔਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੋਨਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਰੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਲੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਗੁਰੂ ਹਰਸਾਏ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਵਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੋਨੀਮਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਰਦੇਵ ਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਕੁਝ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ FIR ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਪਰਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦਾ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਇਆ। ਉਸੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ। ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵੀਂ FIR ਹੋਈ ਹੈ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ MLA ਸਾਬਕਾ ਸਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦੂ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੇ। ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 10 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 2 ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਘਨੌਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਘਨੌਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਘਨੌਰ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਦਿਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਭੁੰਦੜ ਨੂੰ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 81 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਕੁੱਲ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ 117 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ 81 ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 79 ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਸੀ। ਸੋ 2 ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ
प्रोफेसर प्रेम सिंह चंदूमाशा कनौर तो उम्मीदवार ऐलाने गए ने और जेकर गल की जाए सरदूलगढ़ टिकट की तो दलराज सिंह भुंदड़ नूं सरदूलगढ़ तो उम्मीदवार ऐलान दिता गया। तो दस कि 2022 नेड़े है, कुछ ही समय दे विच जिहड़ा कुछ ही दिनों बाद चुण जाब्ता लग जाएगा, पर उस तो पहला सारियां ही पार्टियां उम्मीदवार जिहड़े ने ऐलान रहे ने ताकि अपने अपने हलके दे विच जाके लोकां दे विच जाके विचरिया जावे, उन्हां नूं अपने कंमकार दसे जाण और किस तरह दे नाल अग्गे वास्ते जो जेकर उन्हां दी सरकार बनेगी तां की कुछ रिपोर्ट कार्ड रहेगा, किस तरह के काम किए जाएंगे। सो उस तो पहला ही जिहड़े उम्मीदवार ने ऐलाने जा रहे हैं। हालांकि कांग्रेस दे वल्लों अजे तक एक भी उम्मीदवार चोण मैदान दे विच नहीं उतारिया गया, पर हाल ही दे विच श्रोमणी अकाली दल दे वल्लों कुल जेकर इन्हां 2 उम्मीदवारां नूं भी विच रलाया जावे तां 81 उम्मीदवार हो चुके ने ते आम आदमी पार्टी दे वल्लों 10 उम्मीदवारां दी पहली लिस्ट जारी की गई। सो प्रेम सिंह चंदूमाशा कनौर तो हुण उम्मीदवार होणगे, यानी कि उत्थों 2022 दे लई चोण लड़नगे और दलराज सिंह भुंदड़ सरदूलगढ़ तो टिकट जिहड़ी उन्हां नूं दे दित्ती गई है। सो हुण अकाली दल 81 उम्मीदवारां दा ऐलान कर चुके हैं। तो फिलहाल इस दौरान एक छोटा सा ब्रेक लेने और जल्दी वापस आवांगे।